Welcome to IACE, the Indian Academy of Competitive Exams. All right, today we are going to discuss the Hindu editorial. Before going to there, we wish you all from IACE Happy International Women's Day. So, today is the celebration, you should be in a playful and happy content. All the way you have to be in a happy mode and celebrate this fest. And today, especially when you come to English, today we have many articles are there in the newspapers. Today just we are discussing only the Hindu editorial, but if you go through the entire newspaper, we have many articles we have been given in that newspaper. So please go through that articles. You will get some sort of knowledge because it is a special day. Upon this day, we have many questions in the upcoming exams. Today, I think many people are going to write SBA PO and next CGL. So like whatever the developments today and tomorrow, whatever the new schemes, if you take Andhra Pradesh, there is something Shakti app is going to be launched, and yeah, you see that national level there were some schemes like Nari Shakti Vandan, women empowerment related. So many schemes are there in the national and state level and international level. We have so many schemes. So please go through that all the schemes that help you a lot in your upcoming exams. It is not like when you are sitting in the current affairs session and you are reading the newspaper and learning something about the Women's Day. No. Today you have the chance. Please go through that all the articles and go through the news debates. Whatever the debates are happening around the world, just go and watch all the debates. You will get some sort of idea. What is this special day? So people should not be all the time blind. Okay, celebration is required, but we are in the competition. We need the job. At any cost, today is 2025 March, and then upcoming 2026 March, you should have a particular job in your hands. For that, English is a special language, you know. If you learn 100% the English language, you can write down any exam with free of mind. There is not much like, chaos when you write the exam. If you are good at English. So that's what I request you all the students. Today we have a special day. We have many articles are printed in the newspapers, and go through that all the articles and get the content what is given there. What is the speciality of this day? So whatever the schemes are going to be launched today or tomorrow. Of course, today is the 8th March and tomorrow is the 9th March. You will be given so much data in the newspapers tomorrow also. Tomorrow is Sunday. You are free. Then go through all the papers. Just select one editorial, select one article, read all the day. Whatever the day you have free time, morning or evening or afternoon, whatever the free time you have, just go through that articles. You will be given a lot of confidence. Okay, so like this, I suggest you please go through all the articles. Today's what have been given. Okay, now let's read today's editorial also given, but not it is about women special. Generally, it is about economic situation right now in India. And you see that whatever the global trade war is going to happen, so much apprehension is there in the market about the Trump and China, and you see that European countries. So we have so much some sort of apprehension, some sort of alarming situation we have outside. On this basic, we have today's editorial. Okay, so now we have to see that diversify now. You see that it is a verb actually. Okay, diversify now. Diversify means segregate. Segregate means to separate. Separate means to enlarge. Separate means to understand more and more about the diversity. We are calling no diversity, biodiversity, jiva vaividya. Same like that. Diversity is a noun. Diversify is a verb. Diversity means that many things are involving in that. Jiva Vaividya, biodiversity. Diversity means enlarging the things, scoping many things to understand. That's called diversify now. The writer is telling about what? You have to see in the passage. Now here we have the starter on India and looming economic risks. This is what the heading. Bharat Deshamu Mariyu looming. Looming means what? Yes. You heard of the word like it's a verb actually. Now it is used as a verb, an adjective. Looming means the threatening, the widening, the difficulty.
మనం అంటాంగా నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయి అంటాం కదా, దట్స్ వాట్ లూమింగ్. Completely covered with the clouds. There is no scope, there is no hope to go out of these risks. That's what we are calling the word looming. Looming ఎక్కడ ఉంది మనకు? ఈకనామిక్ క్రైసిస్, ఆర్థికపరమైనటువంటి సంకట పరిస్థితిలో ఇవాళ మనం జీవిస్తున్నాం, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇండియా. That's what the writer wants to discuss. It is about the economy, very important passage. Whenever you get the economic based passage, you should not leave that because it gives you a lot of content on what's happening in the economy version. So the same things like fill in the blanks or close test or reading comprehension sometimes are these are asked in the exams. Already have an awareness what's happening around you and the world, then you can do 100% well in the exams. So for that we are going through the passage right now. Okay, now let's take up the passage clearly. Now you see this passage. Here we have the passage. Let's read. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఒకసారి చదువుదాం. February is a sharp rise in the monthly services purchasing managers index to 59 has provided a welcome relief to investors and policy makers following the rise in GDP growth numbers released by the National Statistical Office for the December quarter of the current fiscal Q3 financial year 2025. Full stop. ikkadi varaki oka sentence పూర్తి చేయడం జరిగింది. Now in this sentence, what is subject? Obviously, if I find out that, what is subject right now? February is sharp rise. చూడండి, ఫిబ్రవరి అంటే ఇవాళ ఎక్కడ ఉన్నాం మనం, మార్చ్. కంపల్సరీ ఫిబ్రవరిలో ఏం జరిగిందనే విషయాలు ఖచ్చితంగా ద నెక్స్ట్ మంత్ or the upcoming month first week lo meeku data ichestadu 100%. Today is the 8th, right? First week of this March we have this data on February month. What happened in February? The writer wants to tell you that. So February is the sharp rise ante increment, perugudala. Ekkada idi subject, verb chudandi has provided, idi verb chudandi, has provided is the verb. ప్రొవైడెడ్ అ వెల్కమ్ రిలీఫ్ అయిపోయింది, ఒక స్వాగతించబడాల్సినటువంటి ఆ సాంత్వన దొరికిందంట. ఎవరికి అంటే ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ పాలసీ మేకర్స్. ఫినిష్. ఎవరికి రిలీఫ్ దొరికింది అంటే ఇటు ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే పెట్టుబడి పెడుతున్నారో వాళ్ళకి, అదేవిధంగా పాలసీ మేకర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ డబ్బుకు సంబంధించినటువంటి పాలసీస్ ఇటు ఆర్బీఐ కావచ్చు, గవర్నమెంట్ కావచ్చు, ఈ పాలసీలు చేస్తున్నటువంటి ఎకనామీకి సంబంధించినటువంటి పాలసీస్ చేస్తున్నారు కదా, వీళ్ళందరికీ కూడా చాలా రిలాక్స్ అనిపించింది, కాస్త రిలీఫ్ దొరికింది అని రైటర్ అంటున్నాడు. ఎప్పుడు? ఫిబ్రవరి లెక్కలు బయటికి తీస్తే. అంటే ఆర్థిక రంగం మంచి వృద్ధి రేట్లో పోయింది లాస్ట్ మంత్లో, ఫిబ్రవరిలో అని దాని యొక్క మీనింగ్. సో ఈ షార్ప్ రైజ్ ఎక్కడా అంటే చూడండి, ఎక్కడ అంటే చెప్తున్నాడు, ఈ ఎదుగుదల ఎక్కడ ఉంది అంటే చెప్తున్నాడు. ఇన్ ద మంత్లీ సర్వీసెస్ పర్చేసింగ్ మేనేజర్స్ ఇండెక్స్ అంటే ఇక్కడ పిఎంఐ అంటామండి, ఇక్కడ పిఎంఐ అంటాం. చూడండి, షార్ట్కట్లో పిఎంఐ అన్నాడు. దీని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే పర్చేసింగ్ మేనేజర్స్ ఇండెక్స్. ఇది ఒక అధ్యయనం. సో దాని ప్రకారంగా ఈ యొక్క ఫిబ్రవరి యొక్క రైజ్ ఎంతకు పెరిగింది అంటే 59 పాయింట్లకు పెరిగిందంట. ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ పిఎంఐ పర్చేసింగ్ మేనేజర్స్ ఇండెక్స్ అనే ఒక లిస్టు ఫిబ్రవరి మంత్ కనుక బయటికి తీసుకుంటే ఎక్కడ కూర్చుంది అంటే 59వ స్థానం దగ్గర కూర్చుంది. అంటే మంచి పొజిషన్ అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. సో ఇక్కడ కూర్చోవడం ఏదైతే ఉందో, ఆ రైజ్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా రిలీఫ్ ఇచ్చింది ఇటు ఇన్వెస్టర్స్కి అటు పాలసీ మేకర్స్కి. అయిపోయింది సెంటెన్స్. మరి నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు? ఫాలోయింగ్ అన్నాడు. ఫాలోయింగ్ అంటే ఐఎన్జీ ఫామ్ కదా. సో ఇక్కడ నుంచి మొత్తం కూడా జెరెండియల్ ఫ్రేజ్ అని చెప్పాలి. అది వర్బ్ కాదు, మళ్ళీ ఫ్రేజ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు. ఫాలోయింగ్ అంటే దీని తర్వాత ఫాలోయింగ్ ద రైజ్ ఇన్ జీడిపి గ్రోత్ నంబర్స్. సో దీని తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇలా షార్ప్ రైజ్ పెరిగిందో, సర్వీసెస్ ప్రజలు ఎప్పుడైతే బాగా కొంటున్నారో ఆ కొనడంతో పాటుగా అఫ్కోర్స్ ఈ పిఎంఐ పెరిగిందంటే ఆటోమేటిక్గా జీడిపి గ్రోత్ కూడా పెరిగిందంట. ఫాలోయింగ్ అంటే దీని తర్వాత రైజ్. దాని తర్వాత ఏం పెరిగింది అంటే జీడిపి గ్రోత్ కూడా మంచి నంబర్స్ కనబడ్డాయి అక్కడ కూడా. ఫాలోయింగ్ ద రైజ్ ఎదుగుదల ఇన్ జీడిపి గ్రోత్ నంబర్స్ ఆల్సో. అయిపోయింది. జీడిపి గ్రోత్ నంబర్స్ పక్కన ఎవరిచ్చారు? కామా ఇచ్చిండు. అంటే ఈ కామా గురించి రైటర్ ఏమో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఏంటది? ఈ నంబర్స్ ఎవరు రిలీజ్ చేశారు మరి అంటే చెప్తున్నాడు. రిలీజ్డ్ బై ద ఎన్ఎస్ఓ, నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్. ఆయన రిలీజ్ చేసిండు.
ఎప్పుడు అంటే ఇక చెప్తున్నాడు ఎప్పటి డేటా రిలీజ్ చేశాడు ఆయన అంటే చెప్తున్నాడు ఫర్ ద డిసెంబర్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఫిజికల్ ఇయర్ 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరం ఏదైతే ఉందో ఇందులో డిసెంబర్ క్వార్టర్ అంటే అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ థర్డ్ క్వార్టర్ అంటాం కదా మనం. ఈ థర్డ్ క్వార్టర్లో మంచి ఫలితాలు మనం చూసామని చెప్పేసి స్వయాన ఎన్ఎస్ఓ నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసినటువంటి డేటాలో జీడిపి గ్రోత్ కూడా జరిగింది ఈ యొక్క ఫిబ్రవరి మంత్లో అని వాళ్ళు కూడా డీటెయిల్స్ బయట పెట్టారు. ఇది పాయింట్. ఇది చూడండి ఇక్కడ Q3 Q3 అంటే Q3 FY అంటే ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎప్పుడు అంటే 2025 24-25 అని ఇవ్వాలి కానీ షార్ట్కట్లో 25 అని ఇచ్చేసాడు. నో ప్రాబ్లం. నౌ వీఆర్ ఇన్ ద ఫోర్త్ క్వార్టర్ ఆఫ్ 2024-25 ఫినాన్షియల్ ఇయర్. మనం 4వ క్వార్టర్లో ఉన్నాం అంటే జాన్ ఫెబ్ మార్చ్. క్లియర్. సో ఇది ఫస్ట్ లైన్ మనకు అయిపోయింది. ఇందులో మొత్తం కూడా సబ్జెక్ట్ ఏం తీసుకోవాలి అంటే ఫిబ్రవరి షార్ప్ రైజ్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ అంతే. నెక్స్ట్ లైన్. Let's read here. The strong rebound. What is subject right now? The strong rebound. This is subject. In the services PMI up from 56.9 in January, which marked a 25th month low, helped offset the decline in manufacturing PMI, which fell to a 14-month low of 56.3% in February. ఫుల్ స్టాప్. ఇక్కడి వరకు ఫుల్ స్టాప్. ఇంకొక సెంటెన్స్ అయిపోయింది. రెండవ సెంటెన్స్ పూర్తయింది. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద స్ట్రాంగ్ రీబౌండ్. రీబౌండ్ అంటే జస్ట్ లైక్ టు రీస్ట్రెంథెన్, టు రిన్యూ, మళ్ళీ తిరిగి రావడం, రెజ్యూమ్ మళ్ళీ మొదలు పెట్టడం, మళ్ళీ అంతే బలంగా ముందుకు రావడం. ద స్ట్రాంగ్ రీబౌండ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి నంబర్ ఎంత ఇచ్చాడు, ఈ పిఎంఐ నంబర్ ఎంత ఉంది అంటే 59కి చేరుకుంది కదా, అక్కడికి రావడం ఏదైతే ఉందో ద స్ట్రాంగ్ రీబౌండ్ అంటే మళ్ళీ కొత్తగా రీసరక్షన్, రీసషియేట్, రీలైఫ్, రివైవ్, సర్వైవ్ ఇలా రావడం. ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి అంటే చూడండి వర్బ్ ఇదండి. విచ్ హెల్ప్డ్ ద స్ట్రాంగ్ రీబౌండ్ హెల్ప్డ్. ఇది వర్బ్. V1 V2 ఆబ్వియస్లీ V2. చూడండి ద స్ట్రాంగ్ రీబౌండ్ హెల్ప్డ్. చూడండి హెల్ప్డ్ అనే పదం ఎక్కడ వచ్చినా కూడా మనం నిన్న మాట్లాడుకున్నాం. హెల్ప్డ్ అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా కూడా దాని పక్కన బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ రావాలి, టు ఇన్ఫినిటివ్ కాదు. మీకు తెలుసు కదా. సో అదే చెప్తున్నాడు. ద స్ట్రాంగ్ రీబౌండ్ హెల్ప్డ్ ఆఫ్సెట్ ద డిక్లైన్. ఆఫ్సెట్ అంటే ఏంది? రెడ్యూస్, లోవర్, తక్కువ చేయడం. ఆఫ్సెట్ ద డిక్లైన్. ఈ డిక్లైన్ అంటే ఏంది? తగ్గుదల, రిడక్షన్. ఎక్కడ ఉంది డిక్లైను? ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పిఎంఐ. ఈ తయారీ రంగం ఏదైతే ఉందో, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పిఎంఐ ఏదైతే ఉందో, అందులో ఉన్న డిక్లైన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ లోటు ఏదైతే ఉందో దాన్ని తగ్గించింది వాళ్ళ. ఎవరు అంటే స్ట్రాంగ్ రీబౌండ్. మళ్ళీ లేచింది కదా, తిరిగి నిలబడ్డది కదా, రీసర్రక్టెడ్ కదా, రీసర్రక్షన్ కదా, అది మనం తీసుకుంటాం ఇక్కడ. ద స్ట్రాంగ్ రీబౌండ్ హెల్ప్డ్ ఆఫ్సెట్ ద డిక్లైన్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పిఎంఐ. అయిపోయింది సెంటెన్స్. ఈ పిఎంఐ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? విచ్ అంటే ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? ఈ పిఎంఐ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? విచ్ ఫెల్ టు a 14-month low of 56% in February. ఏమంటున్నారు చూడండి. విచ్ ఫెల్ టు. యాక్చువల్గా ఈ పిఎంఐ ఏదైతే ఉందో మనం 59కి చేరుకుంది కదా, ఇంతకన్నా ముందు ఫిబ్రవరి కన్నా ముందు ఎంతకు పడిపోయింది? 14-month low, 14 నెలల కనిష్టానికి పడిపోయి ఎక్కడ కూర్చుంది అంటే 56.3 దగ్గర కూర్చుంది ఈ ఫిబ్రవరి కన్నా ముందు. ఎర్లియర్ దిస్ ఫిబ్రవరి అని ఇవ్వాలి కానీ ఇవ్వలేదు, మనం అర్థం చేసుకుందాం. ఓకేనా? సో ఇది క్లారిటీ. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఈ రీబౌండ్ ఎక్కడ? మళ్ళీ ఇది ఫ్రీజ్. రీబౌండ్ ఇన్ ద సర్వీసెస్ పిఎంఐ. సర్వీసెస్ పిఎంఐ అప్ ఫ్రమ్ ఇది సేవా రంగంలో, ఇది సర్వీసెస్ సేవా రంగంలో అప్ ఫ్రమ్ 56.5 ఇన్ జనవరి. ఇది మళ్ళీ ఫ్రేజ్లో పెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇది సేవా రంగం, ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగం. ఓకే ఓకే క్లియర్. అప్ ఫ్రమ్ 56.5 ఇన్ జనవరి. జనవరి నెలలో 56.5 పాయింట్లు ఉన్నటువంటి ఆ సర్వీసెస్ పిఎంఐ చూడండి ఇక్కడ ఎంతకు పెరిగిపోయింది? ఇక్కడ సర్వీసెస్ పర్చేసింగ్ మేనేజర్స్ ఇండెక్స్ ఎంతకు పెరిగిపోయింది? 59కి పెరిగిపోయింది. అంటే దాదాపు 2.5 పాయింట్లకు మించి పెరిగింది జనవరి 2025 టు ఫిబ్రవరి 2025. అంటే మంచి లాభాలు కనబరిచింది సర్వీసెస్ రంగంలో. మరి తయారీ రంగంలో తగ్గిపోయింది అది. సో ఇప్పుడు చూడండి జనవరి పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? విచ్ అంటే ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? ఈ 56.5 నంబర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. విచ్ అంటే ఏంటి? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్.
విచ్ మార్క్డ్ 25 మంత్లో 25 నెలల కనిష్టానికి పడిపోయి ఎక్కడ కూర్చుంది జనవరిలో అంటే 56.5% దగ్గర. మరి ఫిబ్రవరిలో 59 పాయింట్ల దగ్గర కూర్చుంది సర్వీసెస్ పిఎంఐ. మరి ఇదే సమయంలో చూడండి, ఇదే సమయంలో స్ట్రాంగ్ రీబౌండ్ హెల్ప్డ్ ఆఫ్సెట్ ద డిక్లైన్. మరి చూడండి ఇక్కడ ఇదే ఎదుగుదల సేవా రంగంలో మంచి లాభాలు సాధించింది, మరి తయారీ రంగంలో మాత్రం పడిపోయింది. డిక్లైన్ చూడండి, డిక్లైన్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పిఎంఐ విచ్ ఫెల్ టు 14-month low of 56.3% ఇన్ ఫిబ్రవరి. అదే ఫిబ్రవరిలో తయారీ రంగం మాత్రం 56.3% పడిపోయింది. దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూద్దాం సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ద స్ట్రాంగ్ రీబౌండ్, వర్బ్ ఏంటి, హెల్ప్డ్, అంతే అయిపోయింది సెంటెన్స్. నౌ లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. చూడండి పిఎంఐ రీడింగ్, చూడండి ఇక్కడ పిఎంఐ రీడింగ్ సబ్జెక్ట్. పిఎంఐ రీడింగ్ అంటే ఇప్పుడు చూపించాడు కదా, ఫిబ్రవరిలో సేవా రంగంలో 59 పాయింట్లు, అదేవిధంగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో 56.3 పాయింట్లు. ఈ పాయింట్ల గురించి చెప్తున్నాడు. పిఎంఐ రీడింగ్ అంటే ఆ నంబర్స్ అబౌవ్ 50, ఒకవేళ 50 కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే, ఆ రీడింగ్ అనేది 50 కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే వర్బ్ చెప్పండి, సిగ్నల్స్. సిగ్నల్స్ అంటే ఇండికేట్స్, జస్ట్ లైక్ షోస్, డిస్ప్లేస్, చెబుతుంది. సో పిఎంఐ రీడింగ్ సిగ్నల్స్ ఎక్స్పాన్షన్. పిఎంఐ రీడింగ్ అనేది 50 కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే అది ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నట్టు లెక్క అంటున్నాడు. వైల్, ఇదే సమయంలో, వైల్ అంటే కంజంక్షన్, ఎట్ ద సేమ్ టైం. ఎనీథింగ్ బిలో దిస్, ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఎనీథింగ్. ఏ నంబర్ అయినా, ఎనీథింగ్ బిలో దిస్. ఇప్పుడు చూడండి ఈ బిలో దిస్ అనేది ఏమనాలి, మళ్ళీ హోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఎనీథింగ్ బిలో దిస్, ఎనీథింగ్ ఇండికేట్స్ అంటే బిలో దిస్ ఇండికేట్స్ కాంట్రాక్షన్. 50 పాయింట్ల కన్నా తగ్గితే అందులో అభివృద్ధి లేదు, అది కుచించుకుపోతుంది, అది రిడక్షన్ అవుతుంది, తగ్గిపోతుంది అని దాని యొక్క లెక్కనంట. సో ఇది రైటర్ వాంట్స్ టు టెల్ యూ ద క్లారిటీ. సో క్లియర్, ఇక్కడ 3 సెంటెన్స్ చూడడం జరిగింది. ఈ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్, మెయిన్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ద స్ట్రాంగ్ రీబౌండ్, వర్బ్ వచ్చేసి హెల్ప్డ్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, అది నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. నౌ యూ కెన్ సీ దిస్ క్లియర్లీ. లెట్స్ రీడ్ దిస్. ద పిఎంఐ సర్వే, ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. ద పిఎంఐ సర్వే, సర్వే అంటే ఏంది, అధ్యయనం. వర్బ్ చెప్పండి, ద సిఎంఐ సర్వే. ఇగో వర్బ్ చూడండి, ఈజ్ ఏ కీ ఇండికేటర్. ఇగో వర్బ్ వచ్చేసి జస్ట్ ఈజ్, అంతే. ద పిఎంఐ సర్వే ఇది ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తారంట చెప్తున్నాడు, రైట్, ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. కండక్టెడ్ ఎవ్రీ మంత్ బై S&P గ్లోబల్. ఇది ఒక సంస్థ పేరు అన్నట్టు, ఇది ఒక కంపెనీ పేరు. ఈ పిఎంఐ సర్వే ఎవరు చేపడతారు ప్రతి సంవత్సరం, S&P గ్లోబల్ అనే సంస్థ చేపడుతుంది. ఎక్కడ అంటే అక్రాస్ 40 కంట్రీస్, మొత్తం ఈ ప్రపంచం, ఈ భూమి మీద దాదాపు 40 దేశాల్లో ఈ సర్వే చేపడుతుందంట. అట్లానే ఇండియాలో కూడా చేపట్టింది, ఆ డీటెయిల్స్ బయటకు ఇచ్చాడు. ఇది క్లారిటీ. సో ద పిఎంఐ సర్వే ఈజ్, చూడండి, ఈజ్ అ కీ ఇండికేటర్. కీ అంటే ఏంది, వెరీ ఇంపార్టెంట్, ముఖ్యమైనటువంటి ఒక సూచకం. ఇండికేటర్ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సిగ్నల్. అసలు మనం ఎక్కడున్నాం, మనం ఏం చేస్తున్నాం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే మన యొక్క సర్వీస్, సేవా రంగం ఎలా ఉంది, తయారీ రంగం ఎలా ఉంది అనేది తెలుసుకోవడానికి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఫ్యాక్టర్, ఆ యొక్క కారకం. సో పిఎంఐ సర్వే ఈజ్ ఎ కీ ఇండికేటర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ మొమెంటం. చూడండి ఇక్కడ ఆఫ్ ఎకనామిక్ మొమెంటం అన్నాడు కదా, దీన్ని మళ్ళీ హోల్డ్ పెట్టుకోవాలి. ఎకనామిక్ మొమెంటం అంటే ఈ ఆర్థిక రంగం ఎలా ఉంది, ఎలా ముందుకెళ్తుంది అని తెలుసుకోవడానికి పిఎంఐ సర్వే అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక ఫ్యాక్టర్, ఒక రీజన్, ఒక ఇండికేటర్ అని చెప్తున్నాడు. క్లియర్, అది నెక్స్ట్ లైన్. ద ఫ్యాక్ట్ దట్, ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ద ఫ్యాక్ట్. మరి నిజం ఏంటంటే చెప్తున్నాడు రైటర్. ద ఫ్యాక్ట్ దట్ అంటే ఏంటి, ఎస్, దట్ వచ్చేసి మనకు కంజంక్షన్ లాగా తీసుకోవచ్చు. ద ఫ్యాక్ట్ దట్, దట్ చూడండి ఫ్యాక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ. దట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీసెస్, తయారీ రంగము, సేవా రంగాలు. చూడండి, ఓకే, ఇది సెంటెన్స్లో సెంటెన్స్ రాశాడండి. చూడండి లూప్లో లూప్ ఉంది ఇక్కడ. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీసెస్, సారీ మొత్తం అండర్లైన్ చేయాలి. అది హైఫన్స్లో పెట్టాడు కదా, దాన్ని ముట్టుకోవద్దులే. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీసెస్. ఇక చూడండి వర్బ్ వచ్చేసి రిమైన్. ఇగో వర్బ్ వచ్చేసి రిమైన్ అంటే ఈ రెండు జంట, ఈ రెండు సబ్జెక్టు వర్బుల అన్నమాట.
ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్కి వర్బ్ రిమైన్. ఇగో సర్వీసెస్ అంటే ప్లూరల్ కదా, ఇగో రిమైన్ అంటే కూడా ప్లూరలే. చూడండి, రిమైన్, రిమైన్డ్, రిమైన్డ్, రిమైనింగ్, రిమైన్స్. ఎస్ఆర్ఎస్ ఫామ్ లేదు ఇగో, కాబట్టి ప్లూరల్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీసెస్ రిమైన్ ఇన్ ఎక్స్పాన్షన్ మోడ్. అవి ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఎదుగుతున్నాయంట భారతదేశంలో. ఇగో ఇన్ ఎక్స్పాన్షన్ మోడ్ అన్నాడు కదా, మళ్ళీ దీన్ని హోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఈ భాగాన్ని చదవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది కాస్త హోల్లో పెట్టుకోండి. యా, ఇప్పటి వరకు సెంటెన్స్ క్లోజ్ అయింది. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ చూడండి. ద ఫ్యాక్ట్ అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్టు, దీనికి వర్బ్ వచ్చేసి ఇగో ఈజ్. ద ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ పాజిటివ్. ఇగో అంతే, అయిపోయింది. ద ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ పాజిటివ్. పాజిటివ్ అంటే ఏంటి? అడ్జెక్టివ్. అది నిజమే. పాజిటివ్, నెగిటివ్ కాదు, నిజమే, అబద్ధం కాదు, నిజమే అని రైట్ అంటున్నాడు. ఏమిటా ఫ్యాక్టు అంటే మధ్యలో చదువుకోండి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీసెస్ రిమైన్ ఇన్ ఎక్స్పాన్షన్ మోడ్. అవి రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నాయంట ఈ దేశంలో, ఈ భారతదేశంలో. సో ఈ సర్వీసెస్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? 2 హైఫన్ స్పాట్లు ఇచ్చాడు. అంటే ఈ హైఫన్ స్పాట్ని కూడా మనం ఏం చేయాలి? హోల్లో పెట్టుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు ఈ హైఫన్ స్పాట్ ఎవరి గురించి చెప్తున్నట్టు? ఈ యొక్క ఏవైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సర్వీసెస్ ఉందో వాటి గురించి చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు? సెక్టార్స్. ఈ సెక్టార్లు, ఈ రంగాలు ఏంటంట? దాట్, వాటి గురించి. హ్యావ్ అకౌంటెడ్ ఫర్. అకౌంటెడ్ ఫర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్, బాధ్యత వహిస్తున్నాయి. అకౌంటెడ్ ఫర్ అబౌట్ 80% ఆఫ్ ఇండియాస్ జీడిపి సిన్స్ 2010. 2010 నుంచి ఇవాళ 2025 కదా, కమ్సే కమ్ 15 ఏళ్ళ నుంచి చూడండి. సో హ్యావ్ అకౌంటెడ్ ఫర్ అబౌట్ 80% ఆఫ్ ఇండియాస్ జీడిపి. 80% భారతదేశం యొక్క జీడిపి అనేది ఈ యొక్క 2 రంగాల నుంచే మనం రాబడుతున్నాము. ఈ 2 రంగాలే బాధ్యత వహిస్తున్నాయి. అకౌంటెడ్ ఫర్, రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్. ఒకటి సేవా రంగము, ఇంకొకటి తయారీ రంగాలు. ఈ 2 రంగాల నుంచి మొత్తం 100% అనుకుంటే 80% మన జీడిపి, మన యొక్క డబ్బులు ఈ 2 రంగాల నుంచే వస్తున్నాయి అని రైటర్ యొక్క వాదన. సో ఏమంటున్నాడు మరి దీన్ని బట్టి? ఈ ఫ్యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈజ్ పాజిటివ్, అది నిజమే, అబద్ధం కాదు అని రైటర్ ఒక క్లారిటీ ఇస్తున్నాడు ఫైనల్గా. సో చూసారా, ఇందులో మెయిన్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఏంటి? ద ఫ్యాక్ట్ ఈజ్. కథం. మళ్ళీ లూప్లో ఏం పెట్టాడు? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీసెస్, వర్బ్ వచ్చేసి రిమైన్, అదొక సబ్జెక్ట్ వర్బ్. లూప్లో రాశాడు, రిలేటివ్ ప్రొనౌన్లో రాశాడు. సో లెట్ us టేక్, నో ప్రాబ్లం. సో ఈ విధంగా మనం ఫీల్ అవ్వాలి. ఓకే, క్లియర్? ద నెక్స్ట్ పాయింట్, ద రెసిలియన్స్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్ట్రెంగ్త్, ఆ సామర్థ్యం. దిస్ రెసిలియన్స్ అంటే ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. మన దేశంలో 80% జీడిపి ఈ రంగాల నుంచి వస్తుంది, అది ఇంకా ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది రోజు రోజుకు అనే ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఆ రెసిలియన్స్, ఆ కెపాసిటీ, ఆ ఎబిలిటీ ఏదైతే ఉందో పర్సిస్ట్స్. పర్సిస్ట్స్ అంటే కొనసాగుతుంది. ఇగో ఇదే వర్బ్. ద రెసిలియన్స్ పర్సిస్ట్స్. పర్సిస్ట్ అంటే కంటిన్యూస్. మనం అంటాం పర్సిస్టింగ్ రెయిన్ఫాల్, ఒకటే వాన. సో అలా దిస్ రెసిలియన్స్ పర్సిస్ట్, కొనసాగుతుంది. డిస్పైట్. ఇగో డిస్పైట్ అంటే ఏంటి? కంజంక్షన్ కదా. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇదేమో పాజిటివ్ అండి. ఇప్పుడు డిస్పైట్ అనే పదం వాడాడు కదా, ఇక నెగిటివ్ చెప్తారు రైటర్. మన భారతదేశంలో 80% జీడిపి ఈ 2 రంగాల నుంచి వస్తుంది. ఒకటి సర్వీసెస్, ఇంకోటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్స్. ఈ సామర్థ్యం ఏదైతే ఉందో అది కంటిన్యూ అవుతుంది ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ అని దాని యొక్క ఉద్దేశం. డిస్పైట్, ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ. మరి ఏమేమో ఇబ్బందులు చూద్దాం. డిస్పైట్ క్యాపిటల్ అవుట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ మార్కెట్స్. ఇగో ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. క్యాపిటల్ అవుట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ మార్కెట్స్, మన భారత మార్కెట్ల నుంచి క్యాపిటల్ అవుట్ ఫ్లోస్. క్యాపిటల్ అంటే ఏం లేదండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. అవుట్ ఫ్లోస్ అంటే బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి, ఎగ్జిటింగ్. ఎవరైతే మనకు ఇప్పుడు పెద్ద పెద్దగా క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారో భారత మార్కెట్లలో, వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోతున్నారు. రీసెంట్గా ట్రంప్ అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు కదా, ఇది అమెరికాలో ఉన్నటువంటి కార్పొరేట్ ట్యాక్స్లన్నీ తగ్గిస్తున్నాం, మీరు ఎక్కడో ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు, రండి అమెరికాకు అంటే అందరూ అమెరికాకి వెళ్ళిపోయారు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నీ తీసేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. మరి మన దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకపోతే మనకు బాగా ప్రాబ్లం కదా, అదే మాట్లాడుతున్నాడు. డెస్పైట్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ మార్కెట్స్. సో మరి ఇప్పుడు ఇది ఏం సజెషన్ ఇస్తుంది? ఇక చూడండి, మళ్ళీ ఇది సజెస్టింగ్ అంటే జెరెండ్ ఫామ్గా తీసుకుంటాం, ఇది ఐఎన్జీ ఫామ్గా మనం తీసుకుంటాం. సజెస్టింగ్ దాట్, మరి ఇది ఏం సలహా ఇస్తుంది అని చూస్తే, సజెస్టింగ్ దాట్ ఇప్పుడు ఈ తతంగం అంతా చూస్తే, ద కంట్రీస్ economic fundamentals remain strong. What is subject right now? ఇగో మళ్ళీ దీన్ని సబ్జెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు. ద కంట్రీస్ ఎకనామిక్ ఫండమెంటల్స్, ఈ దేశంలో ఉన్న ఆర్థిక పరమైనటువంటి మూలాలు. ఫండమెంటల్స్ అంటే ఆ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్
వర్బ్ ఏంటి అంటే రిమైన్. ఇగో వర్బ్ ఇది ప్లూరల్ కదా, ఫండమెంటల్స్ అంటే ప్లూరల్ కదా, ఇగో రిమైన్ కూడా ప్లూరల్. కంట్రీస్ ఎకనామిక్ ఫండమెంటల్స్ రిమైన్ స్ట్రాంగ్. చాలా బలంగా ఉన్నటువంటి ఈ దేశ మూలాలు ఎంతమంది బయటికి వెళ్ళిపోయినా, ఎంత క్యాపిటల్ అవుట్ఫ్లోస్ బయటికి వెళ్ళిపోయినా ఇండియాని ఎవరు కొట్టలేరు, ఇండియాని ఎవరు ఏం చేయలేరు అని ఈ రైటర్ అంటున్నాడు. వాస్తవమే కదా. నెక్స్ట్ పాయింట్. సో a more telling indicator of long term economic start in sentence. చూడండి, a more telling indicator of long term economic strength is the quarterly earnings of the Sensex. India's benchmark index comprising 30 of the most valued and actively traded companies on the Bombay Stock Exchange. Full stop. ఇగో ఇక్కడి వరకు ఇంకో సెంటెన్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? a more telling indicator అంటే ఎక్కువ మంది అనుకుంటున్నటువంటి ఆ సూచకం. ఇండికేటర్ అంటే ఏంది? ఒక ఫ్యాక్టర్, ఒక రీజన్ మనకి అందిస్తున్నటువంటి, అంటే డీటెయిల్స్ అందిస్తున్నటువంటి ఒక సంస్థ, అలా తీసుకోవచ్చు. మోర్ టెల్లింగ్ ఇండికేటర్ సబ్జెక్ట్. వర్బ్ చూడండి, ఈస్. ఇగో వర్బ్ వచ్చేసి ఈస్. ఈ మధ్యలో ఇచ్చాడు కదా, ఇది బ్రాకెట్లో పెట్టుకోండి. ఆఫ్ ద లాంగ్ టర్మ్ ఎకనామిక్ స్ట్రెంగ్త్. లాంగ్ టర్మ్ ఎకనామిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఏదో షార్ట్ టర్మ్ కాదండి, ఇవాళ ఉండి రేపు పోయేది కాదు. మన దగ్గర లాంగ్ టర్మ్ స్ట్రాటజీస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. సో అలాంటి ఒక మోర్ టెల్లింగ్ ఇండికేటర్ ఈజ్ ద క్వార్టర్లీ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ ద సెన్సెక్స్. ప్రతి క్వార్టర్లో మనం ఇంత డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాము. ఎక్కడి నుంచి? సెన్సెక్స్ నుంచి. సెన్సెక్స్ అంటే ఏంటి? ఆ పక్కన ఇగో చూడండి, సెన్సెక్స్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? కామా. అంటే ఈ సెన్సెక్స్ అంటే ఏంటి నాకు తెలియదు. ఇగో రైటర్ చెప్తున్నాడు లైక్ దిస్. ఈ సెన్సెక్స్ ఏంటి అంటే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద సెన్సెక్స్, రైటర్ ఇస్ టెల్లింగ్. సో మోర్ టెల్లింగ్ ఇండికేటర్ ఈస్ ద క్వార్టర్లీ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ ద సెన్సెక్స్. అంటే ప్రతి క్వార్టర్లో మనం ఇంతో అంతో లాభాలు గడిస్తున్నాం. రైట్ నౌ వీఆర్ ఇన్ ద 4th quarter ఆఫ్ దిస్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్. నౌ ద నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1st April, సో సెన్సెక్స్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? ఏంటా సెన్సెక్స్ చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాం ఒకసారి. ఇండియాస్ బెంచ్ మార్క్. బెంచ్ మార్క్ అంటే ఎక్దమ్ స్టాండర్డ్, ఎక్దమ్ లెవెల్, వెరీ హై లెవెల్, గ్రేట్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇండియాస్ గ్రేట్ ఇండెక్స్ కంప్రైజింగ్ 30. కంప్రైజింగ్ అంటే ఇంక్లూడింగ్, అందులో ఇన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఎన్ని కంపెనీలు? కంప్రైజింగ్ ఇగో చూడండి, ఆఫ్ వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా. కంప్రైజింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఆఫ్ తీసుకుంటుంది. సో ఇండియాస్ బెంచ్ మార్క్ ఇండెక్స్ ఎవరండి? ఇప్పుడు ఇండియాస్ బెంచ్ మార్క్ ఇండెక్స్ ఎవరు అంటే ఇగో ఈ సెన్సెక్స్, ద సెన్సెక్స్. అందులో ఎన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి? కంప్రైజింగ్ అంటే కలిగి ఉండడం. ఎన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి? 30 ఆఫ్ ద మోస్ట్ వాల్యూడ్ అండ్ యాక్టివ్లీ ట్రేడెడ్ కంపెనీస్. మంచి విలువ గల, వాల్యూడ్ అండ్ యాక్టివ్లీ ట్రేడెడ్ కంపెనీస్ అందులో ఉన్నాయంట. ఎందులో? ఆ యొక్క సెన్సెక్స్లో, ఇండియాస్ బెంచ్ మార్క్ ఇండెక్స్లో ఉన్నాయంట. సో ఈ కంపెనీస్ ఎక్కడ లిస్టింగ్ అయి ఉన్నాయి అంటే దాని పేరు కూడా చెప్తున్నాడు. దాని పేరు ఏంటి అంటే BSE, బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అనే ఒక సెన్సెక్స్ చూపించేటువంటి ఆ లిస్టులో కలిగి ఉన్నాయంట ఈ 30 కంపెనీలు. అవి ఏదో ఆషామాషి కంపెనీలు కాదు, మంచి వాల్యూడ్ అండ్ యాక్టివ్లీ ట్రేడెడ్ కంపెనీస్, ఎంతో విలువైనటువంటివి, మరి చాలా బలంగా పనిచేసేటువంటి ఈ వర్తక వాణిజ్యానికి సంబంధించినటువంటి కంపెనీలు ఆ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో ఉన్నాయంట. దాని నుంచి మనం లాభాలు గడిస్తున్నాము అని రైటర్ అంటున్నాడు. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఇందులో సబ్జెక్ట్ చూడమా. సో వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్? అ మోర్ టెల్లింగ్ ఇండికేటర్. వర్బ్ ఏంటి? ఈస్. అంతే, ఇంకేం చదవద్దు. నెక్స్ట్, ద Q3 ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 2025 అంటే లాస్ట్ డిసెంబర్ క్వార్టర్ మాట్లాడుతున్నాడు. ఇగో ద Q3 ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 2025. వర్బ్ ఏంటి? రిజల్ట్స్ అంటే లాభాలు ఇచ్చింది. రిజల్ట్స్ అంటే జస్ట్ లైక్ ఇండికేట్స్, ఫలితాలు ఇచ్చింది. రిజల్ట్స్ పాయింట్ టు అంటే ఇండికేట్స్, దీనికి సిగ్నల్ ఇస్తున్నాయి. దేనికి? పాయింట్ టు సాలిడ్ నెట్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ ఫర్ నియర్లీ ఆల్ ఫర్మ్స్. అన్ని రంగాలకు, ఫర్ నియర్లీ ఆల్ ద ఫర్మ్స్. ఫర్మ్స్ అంటే కంపెనీస్. సాలిడ్ నెట్ ప్రాఫిట్స్, మంచి బలమైనటువంటి, సాలిడ్ అంటే వెరీ స్ట్రాంగ్, నెట్ ప్రాఫిట్స్ అనేది, నెట్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ అనేది చూడడం జరిగింది ఫర్ నియర్లీ ఆల్ ద కంపెనీస్ ఇన్ దట్ క్వార్టర్. 3rd quarter ఆఫ్ దిస్ 2024-25 ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో అంత లాభాలు వచ్చినాయంట కంపెనీస్కి అన్నీ కూడా. సో ఇది పాయింట్. క్లియర్? ద నెక్స్ట్ లైన్ అండ్ లెట్స్ రీడ్ హియర్. చూడండి ఇక్కడ హవెవర్ అండ్ రైటర్ ఈస్ గివింగ్ ద కాంట్రడిక్షన్ అండి. ఇక్కడ చూడండి, హవెవర్ అంటే ఏంది?
స్టిల్, బట్, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్, డెస్పైట్, నాన్దిలెస్, నెవర్దిలెస్, నాట్ విత్ స్టాండింగ్, ధో, ఆల్ ధో, ఈవెన్ ధో, వీటన్నిటిని కూడా మనం హవెవర్ అని తీసుకుంటాం. అంటే ఒకటి పాజిటివ్, ఒకటి నెగిటివ్ చెప్తున్నట్టు. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ నౌ? లూమింగ్ ఎకనామిక్ రిస్క్స్ రిమైన్. చూడండి, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? లూమింగ్ అంటే ఇంపెండ్. ఇగో దీనికి ఇంకొక మీనింగ్ రాద్దాం. చూడండి, మీరు వినే ఉంటారు, ఈ పదం చాలా ఇంపార్టెంట్. దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టేసుకోవాలో కూడా చెప్తా. ఇంపెండింగ్ డేంజర్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద వర్డ్ లూమింగ్ అని చెప్పొచ్చు. పొంచి ఉన్న ప్రమాదం. మనం చూసాం కదా సినిమాలో, గట్టు దాటుతుంటే 2 సుమోలు, అక్కడ మిస్ అయ్యాడు అనుకో, ఈసారి 3 సుమోలు, అక్కడ మిస్ అయ్యాడు అనుకో, ఈసారి పోలేరమ్మ జాతరలో 4 సుమోలు. అంటే ఇవన్నీ ఏంటి? డేంజర్స్, పొంచి ఉన్న ప్రమాదాలు. దట్స్ వాట్ లూమింగ్ క్రైసిస్ అని చెప్తా ఉంటాం. నీడలు కమ్ముకోవడం, ఇంపెండింగ్ డేంజర్స్, ఆ థ్రెట్స్, ఆ ప్రమాదాలు అని చెప్పడాన్ని లూమింగ్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో. సో అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, చూద్దాం. లూమింగ్ ఎకనామిక్ రిస్క్స్. ఇగో ఇదంతా ఆర్థిక సంక్లిష్టతలు అని చెప్పచ్చు. పొంచి ఉన్న ఆర్థిక సంక్లిష్టతలు రిమైన్, అవి కంటిన్యూగా, రిమైన్ అంటే కంటిన్యూడ్, కొనసాగుతున్నాయి, అవి అలానే ఉన్నాయి, ఇంకా అక్కడ రిస్కులు ఉన్నాయి, ఆర్థికపరమైనటువంటి సంక్లిష్టతలు ఉన్నాయి, ఆ కాంప్లెక్సిటీస్ ఉన్నాయి, డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయి, ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అని దాని యొక్క మీనింగ్. సరే రైటర్ ఏదైతే పాజిటివ్ చెప్తున్నాడో, బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో ఇన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి, Q3లో మంచి రిజల్ట్స్ కనబర్చాయి అని చెప్తున్నాడో, అయినప్పటికీ ఆర్థికపరమైనటువంటి రిస్కులు ఇంకా పొంచి ఉన్నాయి అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. క్లియర్? అది నెక్స్ట్ లైన్. ద థ్రెట్. ఇగో ద థ్రెట్ అంటే ఈ ప్రమాదం. థ్రెట్ అంటే ఏంది? ఈ యొక్క డేంజర్. దీనికి వర్బ్ చెప్పండి. ద థ్రెట్ ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ tariffs announced by the United States President Donald Trump and set to take effect on April 2nd poses a challenge for the manufacturing sector. Full stop. What is subject? The threat. Verb చూడండి, ఇగో ఇది poses. Poses అంటే indicates, which affects. The threat poses a challenge. ఆ ప్రమాదము అనేది ఒక సవాలుగా మారిపోయేటువంటి అవకాశం ఉందంట. ఒక సవాలుగా, ఛాలెంజ్, సవాలుగా మారిపోయే అవకాశం ఉంది. ఎవరికి అంటే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, ఫర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్, తయారీ రంగానికి. ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ కాబట్టి బ్రాకెట్లో పెట్టుకుంటారు, కట్ చేస్తారు. ఇది పాయింట్. ఈ థ్రెట్ ఎవరి ద్వారా వచ్చింది అంటే చెప్తున్నాడు. చూడండి, ఆఫ్ ద థ్రెట్ ఆఫ్, వీరి వల్ల. ఎవరి వల్ల? రెసిప్రోకల్ టారిఫ్స్. రెసిప్రోకల్ అంటే మ్యూచువల్. మ్యూచువల్ టారిఫ్స్. టారిఫ్స్ అంటే టాక్సెస్, సెస్, పన్ను విధించడం. రెసిప్రోకల్ అంటే పరస్పర. నేను వాని చెంప మీద కొట్టాడు అనుకో, వాడు తిరిగి కొట్టడం. దట్స్ కాల్డ్ రెసిప్రోకల్ రివెంజ్. ప్రతీకార తీర్చుకోవడం. సో వాళ్ళు మనపైన ట్యాక్స్ వేశారు, మనం వాళ్ళపైన ట్యాక్స్ వేయడం, లేదు మనమే వాళ్ళపైన ట్యాక్స్ వేసాం, నెక్స్ట్ వాళ్ళు మనపైన ట్యాక్స్ వేయడం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రెసిప్రోకల్ టారిఫ్స్. పరస్పర సుంకాలు విధించుకోవడం. దీనివల్ల ఎవరు నష్టపోతారు? ప్రజలు నష్టపోతారు. ఇవాళ అమెరికా నుంచి వస్తే అటువంటి వస్తువులు ఏదైతే మనకు ఎస్పెషల్గా మిలిటరీ ఎయిడ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఈ టర్బైన్స్ కావచ్చు, ఈ డీజిల్, ఆయిల్, ఇట్లాంటి మేజర్ ఏవైతే అమెరికా నుంచి వస్తున్నాయో, ఇది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ కావచ్చు, అమెరికా నుంచి ఏదైతే మనం సాఫ్ట్వేర్ దిగుమతి చేసుకుంటున్నామో, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ ట్యాక్స్లు వేయడం వల్ల, అమెరికా ఎక్కువ ట్యాక్సులు వేయడం వల్ల మన పైన ఇంకా ఎక్కువ భారం పడే అవకాశం ఉంటుంది. దట్స్ వాట్ ద క్లారిటీ. ఇప్పటి వరకు 200 రూపాయలకు 1 కిలో యాపిల్ అని మనం అనుకుందాం. అమెరికా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నటువంటి యాపిల్ ఒక 200 రూపాయలు, 200 రూపాయల కిలో ప్రజెంట్. సో ఇప్పుడు ట్యాక్సులు పెరిగితే ఏమవుతుంది? వీళ్ళు ఎవరు కట్టాల్సిన వస్తుంది? సామాన్యుడి మీదే భారం పడుతుంది. మళ్ళీ ఈ 200 రూపాయల యాపిల్ కాస్త మనం 300 పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ట్యాక్స్ కడుతున్నాం కదా ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు. ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎట్లయితే వాళ్ళు ట్యాక్స్ వేస్తున్నారో, మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఈ 200 రూపాయలకు వచ్చినటువంటి యాపిల్ కాస్ట్ 300 పెరిగిపోద్ది. అప్పుడు ఎవరు భారం భరించాల్సింది? సామాన్యుడే కదా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ రెసిప్రోకల్ ట్యాక్స్. దీనివల్ల ప్రజలు ఇబ్బంది పడతారు చివరికి. ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే ఇవాళ ఏ రంగం తీసుకున్నా కూడా ఒక దేశం ఇంకొక దేశం పైన ఇండైరెక్ట్గా 100% ఇవాళ ఆధారపడాల్సినటువంటి ఒక పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. అవునా కదా? మనం ఈ భారతదేశం, ఇంత పెద్ద జనాభా ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగం అనేది శూన్యం. ఇవాళ మనం ఏది కావాలన్నా కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఎస్పెషల్గా మొబైల్ ఫీల్డ్ తీసుకోండి.
మొబైల్ ఫీల్డ్ ఒక మొబైల్ తయారు చేయాలంటే డిఫరెంట్ రా మెటీరియల్స్ అవసరం. అవన్నీ ఇండియాలో లేవు, మన పక్క దేశాల నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం. ఇలా అమెరికా నుంచి కొన్ని తెచ్చుకుంటున్నాం, చైనా నుంచి కొన్ని తెచ్చుకుంటున్నాం, ఇలా డిఫరెంట్ రష్యా నుంచి కొన్ని తెచ్చుకుంటున్నాం, ఉక్రెయిన్, ఇలా ప్రతి దేశం నుంచి వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. మరి ఇప్పుడు సడన్గా ట్యాక్సులు విధిస్తే ఎవరు భారం భరించాలి? సామాన్యుడు భారం భరించాలి. అది లెటర్ చెప్తున్నటువంటి విధానం అక్కడ. సో ద థ్రెట్ ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ టారిఫ్స్, పరస్పర సుంకాల వల్ల ప్రమాదం ఉంది భారతదేశానికి వల్ల. ఈ రెసిప్రోకల్ టారిఫ్స్ ఎవరు అనౌన్స్మెంట్ చేశారు చెప్తున్నాడు. అనౌన్స్డ్ బై, ఎవరి ద్వారా అనౌన్స్మెంట్ కాబడింది? బై ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చెప్పాడు, మై డియర్ ఇండియా, నీ మీద ట్యాక్సులు విధిస్తున్నా. ఎప్పటి నుంచి? అండ్ సెట్ టు టేక్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ April 1st. ఇది ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి రాబోతుందంట? సారీ, April 2, వచ్చే నెల April 2 నుంచి ఈ ట్యాక్సెస్ మన మీద అమలు కాబోతున్నాయి అని చెప్పేసి ఆ యొక్క ట్రంప్ రెసిప్రోకల్ ట్యాక్స్ కూడా వేస్తున్నాడు. ఇది ఒక ప్రమాదం భారతదేశానికి. సో ద థ్రెట్ పోజెస్ అ ఛాలెంజ్ ఫర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్. తయారీ రంగానికి పెద్ద సవాలుగా మారిపోయే అవకాశం ఉంది ఇవాళ. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు ఇవాళ ఒక ఎలక్ట్రిక్ కార్ కొనాలంటే అందులో బ్యాటరీ తయారు చేసుకోవాలి. మన దగ్గర బ్యాటరీ తయారు చేసేటువంటి కంపెనీ కూడా చక్కగా లేదు. సో బ్యాటరీ తయారు చేయాలంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ రా మెటీరియల్స్ మనం అందులో వాడాల్సి ఉంటుంది. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది. అందులో రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది. మరి ఆ మెటల్స్ మన దగ్గర లేవుగా, అందుకే పక్క నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే ట్యాక్స్ పెట్టాలి. సో ఇప్పుడు 10 లక్షలకు వచ్చేటువంటి ఎలక్ట్రిక్ కారు అది 12 లక్షలకు వద్దు రేపు పొద్దున. 10 లక్షలకు వచ్చేటువంటి ఆ స్కూటీ ఏదైతే ఉందో, ఆ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దాదాపు 2-3 లక్షలకు విరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పటికే ₹1,00,000 ఉంది చిన్న స్కూటీ. సో ఇది లెటర్ చెప్తున్నటువంటి విధానం. ఓకే, లెట్స్ టేక్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. మీన్ వైల్ అంటే అట్ ద సేమ్ టైం, ఇదే సమయంలో, మీన్ వైల్ సో ద సర్వీసెస్ సెక్టార్, మరి సేవా రంగం తీసుకుంటే ద సర్వీసెస్ సెక్టార్, ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ వచ్చేసి ఈజ్ ఫేసింగ్, ద సర్వీసెస్ సెక్టార్ ఈజ్ ఫేసింగ్ అ డిఫరెంట్ డిస్రప్షన్. డిస్రప్షన్ అంటే ఫెయిల్యూర్, కంప్లీట్ ఫెయిల్యూర్. సేవా రంగం కూడా ఒక రకమైనటువంటి పతనాన్ని చూస్తుందంట. ఏమిటా పతనం చెప్తున్నాడు చూడండి. ఇక్కడ కోలన్ ఇచ్చాడు కదా, కోలన్ అంటే ఏంది? ఇగో ఈ డిస్రప్షన్ గురించి ఏదో చెప్పడానికి రైటర్ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. దట్స్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ కోలన్. ఏం జరిగిందంట? ద ర్యాపిడ్ పివోట్. పివోట్ అంటే మనం కూడా మాట్లాడుకున్నాం. ఈ పదం యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే చేంజ్ అండి. జస్ట్ లైక్ మైగ్రేట్, చేంజ్. పివోట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? చేంజ్. ర్యాపిడ్ అంటే ఫాస్ట్. సో సేవా రంగం మరి ఎలాంటి బాధలు ఎదుర్కొంటుంది? తయారీ రంగంలో ట్రంప్ లాంటి వాళ్ళు ట్యాక్సులు విధిస్తున్నారు. అక్కడ మనకు రావాల్సినటువంటి మినరల్స్ అవన్నీ ఆగిపోతున్నాయి. తద్వారా మనం తయారు చేసుకునేటువంటి వాటిని చేసుకోలేకపోతాం. మరి సేవా రంగంలో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి చెప్తున్నాడు. ద ర్యాపిడ్ పివోట్ అంటే ఫాస్ట్, ద ర్యాపిడ్ పివోట్ టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డ్రివెన్ సొల్యూషన్స్. ఇవాళ సేవా రంగం మనం ఏదైతే స్పెషల్గా మొబైల్ ఫీల్డ్ మనం మాట్లాడుకుంటే, ఈ మొబైల్ ఫీల్డ్లో జనాలందరూ ఎటువైపు షిఫ్ట్ అవుతున్నారంట? టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డ్రివెన్ సొల్యూషన్స్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డ్రివెన్ సొల్యూషన్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కృత్రిమ మేధ పైన ఆధారపడినటువంటి సమాధానం చెప్పేటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వైపు జనాలు మళ్ళీపోతున్నారు. ఇప్పటి వరకు మొబైల్ అన్ని కూడా ఆండ్రాయిడ్ అవి ఇవి ఉండే. రేపు పొద్దునంతా కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎరా రాబోతుంది, భూమి రాబోతుంది. జనాలందరూ అటుపోతున్నారు టెక్నాలజీ పైన. మరి ఈ విధంగా చూసుకుంటే సర్వీసెస్ రంగంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున భంగం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది భారతదేశానికి అని రైటర్ అంటున్నాడు. ఇంకా సో వైల్ అంటే టూ సైమల్టేనియస్ యాక్షన్స్ గురించి చెప్తారు అన్నట్టు ఇప్పుడు కూడా కదా, ఇది కంజంక్షన్. వైల్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ద NSO నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్, ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ వచ్చేసి రిపోర్టెడ్. చూడండి, రిపోర్టెడ్ అంటే ఇండికేటెడ్, సూచించింది. ఏం సూచించింది? 6.2% రియల్ GDP గ్రోత్ ఫర్ Q3 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2025. అంటే మొన్న డిసెంబర్ క్వార్టర్లో మన జీడిపి గ్రోత్ ఎంత ఉంది అని రిపోర్ట్ చేసింది NSO. 6.2%, 6.2% ఉంది జీడిపి ఈ భారతదేశంలో మూడవ క్వార్టర్లో గ్రోత్ పర్ Q3 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2025. ఇదే సమయంలో ఇప్పుడు ఈ వైల్ అనేది ఇక్కడ మాట్లాడాలి, వైల్ అనేది దీనికి జోడించాలి. అయితే ఏమైంది చెప్తున్నాడు. టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అంటే పెద్దలు అందరూ, ఆఫీసర్స్ ఇలా. టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఫ్రమ్ ఇండియాస్ లీడింగ్ IT ఫర్మ్స్. ఇగో చూడండి, వర్బ్ వచ్చేసి ఇగో ఇది. టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ హ్యావ్ కాషనడ్. ఇగో ఇది వర్బ్. టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ హ్యావ్ కాషనడ్. కాషనడ్ అంటే వాళ్ళు సూచించారు, వాళ్ళు జాగ్రత్త చెప్పారు. టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ హ్యావ్ కాషనడ్ దట్.
ఇగో మళ్ళీ ఇప్పుడు దట్ అంటే ఏంటి, కంజంక్షన్. వాళ్ళు ఏమని సూచన చేశారు చెప్తున్నాడు, దాట్ గ్రోత్ పెరుగుదల, అభివృద్ధి, గ్రోత్ ఇన్ ద సెక్టార్, ఈ సర్వీసెస్ సెక్టార్లో. ఇప్పుడు ఇన్ ద సెక్టార్ అనేది హోల్లో పెట్టుకుంటాం, ఈ భాగాన్ని మీరు చదవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. గ్రోత్ ఇన్ ద సర్వీస్ సెక్టార్ కుడ్ బి ఉండబోతుంది, కుడ్ బి అంటే పాసిబిలిటీ, ఉండబోతుంది, కుడ్ బి యాజ్ లో యాజ్ 5.1% ఇన్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 2025. రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరంలో సేవా రంగంలో దీని యొక్క గ్రోత్ ఎంతకు పడిపోయే అవకాశం ఉంది, 5.1% పడిపోయే అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నాడు. అప్ ఫ్రమ్ 3.8% ఇన్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 2024. 2024 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ సర్వీసెస్ సెక్టార్ యొక్క ఏదైతే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, వాట్ ఇస్ దిస్ గ్రోత్ ఏదైతే 2024లో 3.8% ఉన్నటువంటి గ్రోత్ దానికన్నా అంటే 5.1% కన్నా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. అంటే దాదాపు ఇక్కడ 3.8 ఉంటుంది, ఇంకో 4.8గా మారిపోయే అవకాశం ఉంది, అంతకు మించి పెరగదంట అని రైటర్ అంటున్నాడు. సో ఇప్పుడు చూడండి, టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అయిపోయింది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూసారా, ద NSO రిపోర్టెడ్ 6.2% రియల్ జీడీపీ గ్రోత్. నెక్స్ట్ టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్, వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అంటే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, ఫ్రమ్ ఇండియాస్ లీడింగ్ టాప్ ఐటీ కంపెనీస్. పెద్ద పెద్ద ఐటీ, ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని TCS కానీ, విప్రో కానీ, తర్వాత ఇంకా చాలా పెద్ద కంపెనీస్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో. అట్లాంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ పెద్దలందరూ కూడా సూచిస్తున్నారు. ఎట్ అన్ ఇండస్ట్రీ ఈవెంట్ ఇన్ ముంబై. మరి వాళ్ళు ఎక్కడ చెప్పారు, హైదరాబాద్లోనా? కాదు సార్, ముంబైలో. మరి ముంబైలో ఇక్కడ ఒక ఇండస్ట్రీ ఈవెంట్ జరిగిందంట. వాళ్ళు ఇట్లా మీటింగ్లు పెట్టుకుంటారు బయటికి కనబడకుండా. వాళ్ళు ఏది చేసినా కూడా చాలా సీక్రెట్గా చేసుకుంటారు ఈ ఆఫీసర్స్ అంతా, బయటికి కనబడరు వాళ్ళు. ఎందుకంటే లాభాల విషయం కదా, బయటికి చెప్తే మా మీద ఎక్కడ దందా పడుద్ది, మా మీద ఎక్కడ వీళ్ళు అటాక్ చేస్తారని చాలా సీక్రెట్గా ఈ కంపెనీస్ ఓనర్స్ అందరు కలిసి మీటింగ్ పెట్టుకుంటారు. ఇక మన సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే వాళ్ళందరికీ వాళ్ళకి పీనట్స్ వేస్తూ ఉంటారు. ఇట్లా వాళ్ళు దోచుకునేది మాత్రం వేల కోట్లు పక్క దేశాల నుంచి, కానీ మన వాళ్ళకి మాత్రం 50,000 60,000 ఇవ్వాలంటే ఏడుస్తూ ఉంటారు ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో పని చేయించుకొని కూడా మొత్తం. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాడు. ఐటీ ఫర్మ్స్లో ఉండేటువంటి లీడింగ్ టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ సూచన చేస్తున్నారంట, ఆ గ్రోత్ ఏదైతే ఉందో అది కుడ్ బి యాజ్ లో యాజ్ 5.1% ఇన్ ఫినాన్షియల్ 2025, అప్ ఫ్రమ్ జస్ట్ 3.8% ఇన్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 2024. 2024 ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో 3.4 ఉన్నది, 5.1% కన్నా ఇంకా తగ్గిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. ఇది క్లారిటీ. ఓకే, అది నెక్స్ట్ పాయింట్. సో లెట్ us read this passage also clearly. Let us see. Now let us read this also. చూడండి, ఆల్దో అన్నాడు. ఆల్దో అంటే కంజంక్షన్ కదా, అంటే ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ చెప్పేదే ఆల్దో, అయినప్పటికీ అని తెలుగులో మీనింగ్ దానికి. ఆల్దో, ఈవెన్ దో, దో, ఈ 3 పదాల అర్థం ఒకటే, అయినప్పటికీ. ఆల్దో దిస్ మే సీమ్ అంటే పైన చెప్పినటువంటి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ వీళ్ళంతా చెప్పారు కదా, అది దిస్ అంటే అది. వర్బ్ ఏంటి, సీమ్ అంటే జస్ట్ లుక్స్ లైక్ దాట్, ఇలా కనబడుతుంది. ఎలా కనబడుతుంది చెప్తున్నాడు. కన్సర్నింగ్ అంటే చింతా విషయ్, చింతాకి బాత్, ఏ దిక్ రా యహా పే అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. ఎలా కనబడుతుందట చూడడానికి చాలా కన్సర్నింగ్ అంటే రిగ్రెటింగ్గా కనబడుతుందంట, బాధాపూర్వకంగా ఉందంట. ఫర్ అన్ ఇండస్ట్రీ, ఇలాంటి ఒక సంస్థ, ఇప్పుడు ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ ఫర్ అన్ ఇండస్ట్రీ పక్కనేమి ఇచ్చాడు, దట్ ఎవరి గురించి చెప్తున్నట్టు, ఇండస్ట్రీ గురించి చెప్తున్నట్టు. ఏం చెప్తున్నాడు, దట్ హ్యాస్ ఎంజాయిడ్, ఇప్పుడు ఇది వర్బ్గా తీసుకుంటాం మళ్ళీ. ఇండస్ట్రీ దట్ హ్యాస్ ఎంజాయిడ్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ లైక్ అనుభవించింది అంటాం కదా ఎంజాయిడ్ అంటే ఇట్లా. So that has enjoyed a 16% compounded annual growth rate for nearly 25 years. ఈ సేవా రంగం ఏదైతే ఉందో దాదాపుగా గత 25 ఏండ్లుగా ఎంత అభివృద్ధి యాన్యువల్ గ్రోత్ చూసింది అంటే కాంపౌండెడ్గా 16% గ్రోత్ రేట్ చూసినటువంటి ఈ సంస్థలు విషాదకరంగా 5.1 కన్నా తక్కువ ఉండేటువంటి అవకాశం ఉందంటే రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరంలో అని రైటర్ అంటున్నాడు. ఎందుకంటే జనాలందరూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పోతున్నారు కదా, టెక్నాలజీ అనేది ఎవడబో సొమ్ము కాదు, మారిపోతూ ఉంటే దానికి అడాప్ట్ అవ్వాలి. నేను ఇలానే ఉంటాను, నేను ఇక్కడే ఉంటా అంటే ఉంటావు నువ్వు అక్కడే అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. సో ఇది అన్నట్టు. ఆల్దో దిస్ మే సీమ్ కన్సర్నింగ్ ఫర్ అన్ ఇండస్ట్రీ, ఇలాంటి ఒక సంస్థ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగం కావచ్చు, సేవా రంగం కావచ్చు, గత 25 ఏండ్లుగా 16% కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ చూసినటువంటి సంస్థలు 5.1% కన్నా తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇది బాధపడాల్సింది కాక మరి ఏంటి అని రైటర్ అంటున్నాడు. ఇది నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్ కదా. ఇప్పుడు పాజిటివ్ చెప్తారు చూడండి. ఇప్పుడు ఆల్దో అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది అన్నట్టు. ఆల్దో ఇట్ అంటే ఈ సేవా రంగం, ఇట్ రిప్రజెంట్స్, ఇగో ఇది వర్బ్,
రిప్రజెంట్స్ అంటే ఇండికేట్ సూచిస్తుంది. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ అండ్ ఇంక్రీజ్, ఇగో ఇది ఆబ్జెక్ట్, అయిపోయింది సెంటెన్స్. అండ్ ఇంక్రీజ్, వాట్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ $29 బిలియన్. ఈ రంగంలో $29 బిలియన్ డబ్బులు వాళ్ళు ఎర్న్ చేయడం జరిగిందంట. సరే అక్కడ 25 సంవత్సరాలుగా మంచి లాభాలు సంపాదించారు, ఈ 25వ ఆర్థిక సంవత్సరంలో లాభాలు పడిపోతాయని చెప్తున్నాడుగా దాని గురించి. సో బ్రింగింగ్ ద సెక్టార్స్, ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ మనం జెరెండియల్ ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం. బ్రింగింగ్ ద సెక్టార్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ టు $283 బిలియన్ ఇన్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 2025. ఓ పక్క లాభాలే రావంటే వీళ్ళేమో 29 బిలియన్ నుంచి $283 బిలియన్ ఎగబాకాలని చూస్తున్నారంట ఈ యొక్క 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అందని యొక్క మీనింగ్. నెక్స్ట్, ఇన్ ఇట్స్ 2025 స్ట్రాటజిక్ రివ్యూ పాయింట్. ఇప్పుడు ఈ భాగాన్ని ఏమనాలి, ఇన్ అన్నాడు కదా. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్గా మనం తీసుకుంటాం. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ చూడండి మళ్ళీ, నాస్కామ్. ఇది ఒక సంస్థ పేరు, మళ్ళీ కంపెనీ. ఇది ఒక రివ్యూ బాడీ అన్నట్టు అంటే కంపెనీ, దీని ఫుల్ ఫామ్ ఏదో ఉంటుంది, అది తెలుసుకోవాలి మీరు. వర్బ్ ఏం చెప్పండి, హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్, గుర్తించింది. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇది పెన్ను వేరు చేయాలి, సారీ. నాస్కామ్, ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి అమ్మంటే హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్, గుర్తించింది. ఏం గుర్తించింది అంటే జియో పొలిటికల్ అప్హీవల్స్. ఇగో జియో పొలిటికల్, భూ రాజకీయ అప్హీవల్స్ అంటే డిఫికల్టీస్, ఇష్యూస్. హెడ్విన్స్, భూ రాజకీయ కష్టాలు చూస్తుందంట ఈ నాస్కామ్ ఐడెంటిఫై గుర్తు చేసింది. అండ్ రైజింగ్ టారిఫ్స్, ఓ పక్క సుంకాలు కూడా పెరిగిపోతున్నాయి, ఓ పక్క పన్నులు పెరిగిపోతున్నాయి. యాజ్ కీ ఛాలెంజెస్, ఇవి పెద్ద సవాళ్ళుగా మారిపోయాయంట ఈ యొక్క భారత ఆర్థిక రంగానికి. కీ అంటే ఇంపార్టెంట్, ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సవాళ్ళుగా మారిపోయాయంట ఈ యొక్క రైజింగ్ టారిఫ్స్, ఈ జియో పొలిటికల్ హెడ్విన్స్, ఈ జియో పొలిటికల్ ఇష్యూస్. ఇవాళ అమెరికాకి రష్యాకి మధ్యలో మంచి సంబంధం ఏర్పడింది, నిన్న మొన్న యొక్క బద్ధ శత్రువులు. ఇవాళ ఎందుకో రష్యాతోని సంబంధాలు పెట్టుకుంటుంది అమెరికా అంటే చైనాకు చెక్ పెట్టడానికి. చైనాకు చెక్ ఎందుకు పెట్టాలి, ఎందుకంటే చైనా దగ్గర రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ చాలా ఉన్నాయి. చైనా తన సొంతగా ఇవాళ అమెరికా పైన దూకుడు పెంచింది. అంటే అమెరికా ఆర్థిక రంగాన్ని బద్దలు కొట్టాలని చైనా పాగా వేస్తుంది. మరి అమెరికా దగ్గర చూసుకుంటే అమెరికా దగ్గర ఎలాంటి రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ లేవు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బూమ్ వస్తుంది, అందులో ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ అనేది పెద్ద బూమ్ అది. మరి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ తయారు చేయాలంటే బ్యాటరీస్ తయారు చేయాలి, ఆ బ్యాటరీస్ తయారు చేయాలంటే రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ కావాలి. మరి రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ అమెరికాలో లేవు. అట్లా అని చెప్పి చైనాని డైరెక్ట్గా అడగలేదు అమెరికా, ఎందుకంటే చైనా ఆల్రెడీ డిఫీట్ వాళ్ళిద్దరు బద్ధ శత్రువులు కాబట్టి. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరిని అస్త్రంగా వాడుకుంటుంది అమెరికా, రష్యాను వాడుకొని ఉక్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ లాక్కోవాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది అమెరికా. అంటే ఉక్రెయిన్లో రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఎంత ఉన్నాయంటే మొత్తం జియో పరంగా తీసుకుంటే 5% రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఉన్నాయంట. చిన్న దేశం, ఆ యూరోప్లో చిన్న దేశం ఉక్రెయిన్, ఆ ఒక్క చిన్న దేశంలో 5% ఆఫ్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఉన్నాయంట. జస్ట్ ఇమాజిన్. అంటే ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్గా దిస్ ఇస్ కాల్డ్ జియో పొలిటికల్ అప్హీవల్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో దీనివల్ల ఇప్పుడు అదేదో ట్రంప్ ఏదో అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నాడు, మ్యాగా, ఇది మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్ అని ఒక నినాదం తీసుకొచ్చాడు. సో ఇలా ఎన్నో రకాల జియో పొలిటికల్ అప్హీవల్స్ అనేది మనం చూస్తున్నాము. ఇవన్నిట్లలోకి వెళ్ళా భారతదేశానికి కూడా ఎంతో రకమైనటువంటి భారం పడేటువంటి అవకాశం ఉంది. వీటిని నుంచి తట్టుకోవాలంటే ఇండియా ఏం చేయాలి అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం ఇక్కడ. లెట్స్ సీ. సో బట్, ఇక్కడ బట్ అంటే కంజంక్షన్ కదా. బట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్టు బిజినెస్ లీడర్స్, వ్యాపారవేత్తలు ఏమంటున్నారు? At the event attributed to much of the slowdown to the disruptive impact of AI, which is reducing earnings from new contracts and reshaping hiring and training practices. ఇందులో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఏం లేదా? ఓకే ఇదే సబ్జెక్ట్ అండి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వ్యాపారవేత్తలు, ఇగో ఇదే బిజినెస్, లైక్ అనిల్ అంబానీ వీళ్ళు ఉన్నారు కదా, నీరవ్ మోదీ, అనిల్ అంబానీ, అదానీ వీళ్ళు ఉన్నారు కదా, వీళ్ళే బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ అంటే. బిజినెస్ లీడర్స్, వర్బ్ ఏంటి చూడండి, ఇగో ఇదే వర్బ్ అండి. అట్రిబ్యూటెడ్ టు అంటే దీనికి ఆపాదించారు. దే కన్వర్టెడ్, దే టుక్ దిస్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఏడద ఈవెంట్ అంటే ఒక సమావేశంలో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంట బిజినెస్ లీడర్స్. ఈ భాగాన్ని మనం హోల్లో పెట్టుకోవాలి, ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ కాబట్టి. బిజినెస్ లీడర్స్ అట్రిబ్యూటెడ్ మచ్ ఆఫ్ ద స్లో డౌన్. ఇప్పుడు ఇంత నెమ్మది
మనం చూస్తున్నాం కదా ప్రపంచవ్యాప్తంగా బిజినెస్ అనేది కంప్లీట్గా పడిపోయింది కదా. సో దీన్ని దేనికి వాళ్ళు ఆపాదిస్తున్నారు, ఈ స్లో డౌన్కి కారణం ఏంటి అని చెప్తున్నారు. అట్రిబ్యూటెడ్ అంటే దీనికి ఆపాదించడం, అంటే దానికి లింక్ పెట్టడం, దానికి కనెక్ట్ చేయడం. దేనికి కనెక్ట్ చేస్తున్నారు చెప్తున్నాడు. అట్రిబ్యూటెడ్ టు ఎప్పుడు కానీ ఇది స్టాండర్డ్ ఫ్రేజ్. మరి ఇంత నెమ్మది రావడానికి గల కారణం ఏంటి, దేనికి లింక్ పెడుతున్నారు చూడండి. అట్రిబ్యూటెడ్ టు ద డిస్రప్టివ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఏఐ. ఇప్పుడు ఏఐ యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉందంట, కంప్లీట్గా డిస్రప్టివ్గా ఉన్నది. డిస్రప్టివ్ అంటే కంప్లీట్ ఫెయిల్యూర్. ఏఐ అనేది మిగతా రంగాలన్నింటినీ ధ్వంసం చేస్తుందంట. దానివల్ల ఇవాళ బిజినెస్ లీడర్స్ ఏమంటున్నారు, ఈ స్లో డౌన్ అనేది నెలకొంది ఈ ప్రపంచంలో ఇవాళ అని ఈ యొక్క రైటర్ అంటున్నాడు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏఐ పక్కన మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు, విచ్ అంటే ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు, ఏఐ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇది ఏంటి, రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. సో మరి ఏం చెప్తున్నాడు ఏఐ గురించి, ఏఐ విచ్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ తక్కువ చేస్తుంది, లోవరింగ్ ఎర్నింగ్స్ ఫ్రమ్ న్యూ కాంట్రాక్ట్స్. ఇప్పుడు కొత్త కాంట్రాక్ట్స్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మనోళ్ళు పైసలు సంపాదించారు. ఎక్కడో యుగాండాలో మొబైల్ నెట్వర్క్ ఏర్పరిస్తే హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు దాన్ని మంచిగా ఆసరాగా వేసుకొని డబ్బులు సంపాదించుకున్నారు. ఆ యుగాండాలకు పోయినటువంటి హైదరాబాద్ కంపెనీ ఏం చేసింది, ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఆ టెలికాలింగ్ సర్వీస్ అని చెప్పేసి 30,000 20,000 ఇచ్చి వాళ్ళని పెట్టుకొని వీడు మంచిగా ఒక్కొక్క వ్యక్తి మీద ₹1,00,000 దాకా దొబ్బిండు ఇప్పటి వరకు. కానీ ఇప్పుడు యుగాండాలో ఏమైంది, ఏఐ వచ్చేసింది అక్కడ. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, మాకొద్దు, మీ కంపెనీ వెళ్ళిపోండి, మేము చూసుకుంటాం. బికాస్ ఆఫ్ ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. 100 మంది చేయాల్సిన పని ఒక ఏఐ చేస్తుంది వాళ్ళ. సో అది చెప్తున్నాడు. ఈజ్ రెడ్యూసింగ్ ఎర్నింగ్స్ ఫ్రమ్ న్యూ కాంట్రాక్ట్స్. కొత్త కాంట్రాక్ట్ నుంచి డబ్బులు రాలేకపోతున్నాయి ఏఐ వల్ల. అండ్ మరియు ఇంకేం చేస్తుంది ఏఐ, అండ్ రీషేపింగ్ హైరింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ప్రాక్టీసెస్. ఇప్పటి వరకు ఒక వ్యక్తిని హైరింగ్ చేసుకోవాలంటే 100 క్వశ్చన్లు ఆ హైదరాబాద్లో, అమీర్పేట్లో, అక్కడ ఇక్కడ ఆ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లలో. కానీ ఇప్పుడు హైరింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ప్రాక్టీసెస్ చాలా మారిపోయాయి బికాస్ ఆఫ్ ఏఐ. ఇప్పుడు నువ్వు కొత్త మనిషిని ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఏఐకి చెప్తే అయిపోద్ది, అదే మొత్తం చూసుకుంటుంది. టెలికాలర్లు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఎలా సమాధానాలు చెప్పాలి, అంతా కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చూసుకుంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ద కోడింగ్ సిస్టమ్. సో ఇన్ని ప్రభావాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి బిజినెస్ లీడర్స్ చెప్పారంట. నెక్స్ట్, ఇండియా సర్వీసెస్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్స్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? భారతదేశం యొక్క సేవ మరియు తయారీ రంగాలు. ఇండియా సర్వీసెస్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్స్, ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి, ఫేస్ చేస్తున్నాయి, బాధపడుతున్నాయి. ఏంటి, ట్రిపుల్ ఛాలెంజ్, 3 రకాలుగా ఛాలెంజ్ ఫేస్ చేస్తున్నాయంట. ఈ యొక్క మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సేవా రంగము, తయారీ రంగం 3 రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాయంట. ఏంటవి అక్కడ చెప్పాడు చూసుకోండి. అందుకే కోలన్ ఇచ్చాడు కదా. కోలన్ అంటే అర్థం ఏంటి బాబు, డెఫినేషన్. ఈ కోలన్ గురించి రెడర్ ఏదో చెప్తున్నాడు. ఏంటా ఛాలెంజెస్ చూడండి. ర్యాపిడ్ టెక్నాలజికల్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్. ర్యాపిడ్ అంటే వెరీ ఫాస్ట్. ఇవాళ సాంకేతిక పరమైనటువంటి ఆ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఎంతో జరుగుతుంది, టెక్నాలజీ బాగా మారిపోతుంది. ఇవాళ ఆటోమొబైల్లో తీసుకోవచ్చు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఒకప్పుడు కార్ తయారు చేయాలంటే మినిమం 10 మంది కష్టపడాల్సినటువంటి అవసరం. అసలు ఇవాళ కార్ తయారు చేయాలంటే మనిషి అవసరం లేదు, కంప్లీట్ ఆటోమేషన్ విత్ ఏఐ. మనం అలా ఒక్క వ్యక్తి 100 కార్లు తయారు చేసేటువంటి 100 కార్ల ప్రొడక్షన్ ఒక వ్యక్తి చేస్తున్నాడు ఇన్ ఏ డే. అంటే చూడండి ఎంత ఫాస్ట్ బూమ్ వచ్చేసింది. అంత ఆటోమేషన్ ఎక్కడైనా కూడా. దట్స్ వాట్ టెక్నాలజికల్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్. ఎంతో సాంకేతిక మార్పు జరుగుతుంది ఇవాళ. ఇంకేంటి, ఇంక్రీజింగ్ గ్లోబల్ ప్రొటెక్షనిజం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇవాళ ఏం పెరుగుతుంది, ప్రొటెక్షనిజం అంటే ఏంటి, తనని తాను కాపాడుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, నిన్న మొన్న ఏం జరిగింది, యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఉన్నటువంటి 32 దేశాలు అమెరికా పైన ఆధారపడ్డాయి. 31 దేశాలు. ఇవాళ ట్రంప్ ఏం చేశాడు, రష్యాకు బద్ధశత్రువుగా ఉన్నటువంటి రష్యాకి సపోర్ట్ చేస్తూ యూరోప్ని పక్కన పెట్టాడు. ఇప్పుడు యూరోపియన్ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి ఆమె పేరు చెప్పాం కదా, యూరోపియన్ యూనియన్ కమిషన్ యొక్క లీడర్ ఎవరు అంటే ఉర్సులా, మనం పేరు పెట్టాం కదా ఊర్వశి అని. ఆమె ఏం చేస్తుంది, నో ఇవాళ అమెరికాతో మనకు సంబంధం లేదు, వాళ్ళ యొక్క మిలిటరీ ఎక్స్పెండిచర్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటున్నారు ఇవాళ. ఎంతో కొంత వాళ్ళ ప్రయత్నం, వాళ్ళు ప్రొటెక్షనిజంలో ఉన్నారు ఇవాళ. ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకునేటువంటి ఒక పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఇవాళ. ఒకప్పుడు 1991-92లో యుఎస్ఎస్ఆర్ విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు ఆ నేటో అగ్రిమెంట్ ప్రకారంగా ఉక్రెయిన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆయుధాలన్నీ తీసుకెళ్లి అమెరికాకు అయిపోయింది.
మరి వాళ్ళ అమెరికా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఉక్రెయిన్ కాపాడాలి కదా, పోయి శత్రువు సరసన చేరింది అమెరికా, మరి ఉక్రెయిన్ వదిలేసింది. నిట్ట నిలువుగా నడి రోడ్డు మీద దోపిడీ చేస్తుంది ఉక్రెయిన్ని అమెరికా. వాళ్ళకు ఇంటిగ్రిటీ లేదా, వాళ్ళకు సావరినిటీ లేదా, వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ లేదా, నువ్వు ఎలా చేస్తావు ఇలా అని ప్రపంచ దేశాలు మొర్రో అని మొత్తుకుంటున్నాయి. సో అందుకే ఇవాళ చిన్నదో పెద్దదో మనం సొంతగా బతుకుదాం, ఎవరి మీద ఆధారపడద్దు అని ప్రపంచ దేశాలు ప్రొటెక్షనిజంలోకి వెళ్ళిపోయాయి. ఇంక్రీజింగ్ గ్లోబల్ ప్రొటెక్షనిజం, అది కంపెనీలు కావచ్చు, దేశాలు కావచ్చు, ఏదైనా సరే వాళ్ళు ప్రొటెక్టివ్గా ఉంటున్నారు అని దాని యొక్క మీనింగ్. అండ్ ద పొటెన్షియల్ ఫర్ యుఎస్ రిసెషన్, నెక్స్ట్ రాబోయేటువంటి ట్రంప్ దూకుడు చూస్తూ ఉంటే, రాబోయేటువంటి కొన్ని లాంగ్ టర్మ్ స్ట్రాటజీస్లో చూసుకుంటే అమెరికాలో రిసెషన్ రాబోతుందంట. అంటే డాలర్ వాల్యూ పడిపోతుందంట. డాలర్ వాల్యూ పడిపోతే మిగతా రూపీస్ అన్ని కూడా, ఈ రూపీసు, పౌండ్స్, యెన్స్ అని ఏవైతే చెప్పుకుంటున్నామో వాటి విలువలు కూడా పడిపోతాయి. అంటే ఒక ఆర్థిక మాధ్యం రాబోతుంది ఫ్యూచర్లో. ఈ 3 సవాళ్ళు భారతదేశం ముంగట్టున్నాయి ఇవాళ అని రైట్ అంటున్నాడు. లెట్స్ టేక్ అప్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ చూడండి క్లియర్గా. సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే మనకి దిస్ అంటే పైన చెప్పినాయి అన్ని కూడా, దిస్ అనేది సబ్జెక్టు. వర్బ్ ఏంటి? కుడ్ హ్యావ్ అంటే పాసిబిలిటీ, ఉండబోతున్నాయి. సిగ్నిఫికెంట్ రిపర్కషన్స్ అంటే ఏంటి? కాన్సిక్వెన్సెస్, పరిణామాలు, దానివల్ల తలెత్తినటువంటి ఇబ్బందులు. దిస్ కుడ్ హ్యావ్ సిగ్నిఫికెంట్ రిపర్కషన్స్ ఫర్ ఇండియా. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నామో, ర్యాపిడ్ టెక్నాలజికల్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్, ఇంక్రీజింగ్ గ్లోబల్ ప్రొటెక్షనిజం అండ్ ద పొటెన్షియల్ ఫర్ యుఎస్ రిసెషన్ మాట్లాడుకున్నాం కదా, వాటి గురించి. దిస్ కుడ్ హ్యావ్ సిగ్నిఫికెంట్ రిపర్కషన్స్ ఫర్ ఇండియా. భారతదేశానికి చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిణామాలు ఫేస్ చేయబోతుంది వీటి వల్ల. రేపొద్దున భారతదేశానికి చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి రిపర్కషన్స్ ఉండబోతున్నాయి, సిగ్నిఫికెంట్ రిపర్కషన్స్ ఉండబోతున్నాయి అని రైటర్ అంటున్నాడు. గివెన్ దాట్ అంటే ఇన్ అడిషన్ టు, దానితో పాటుగా ద యుఎస్ అంటే అమెరికా, వర్బ్ రిమైన్స్, కంటిన్యూస్ ఇట్స్ లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్. ఎవరు? వాళ్ళు. ఇగో చూసారా, ఇండియా పక్కన కామా ఇచ్చాడంటే ఇండియా గురించి చెప్తున్నాడు. సరే అమెరికాలో రిసెషన్ వచ్చినా, ఇంకేది వచ్చినా కూడా, ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ జరిగినా కూడా, అమెరికాకి బిగ్గెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ ఎవరు? ఇండియా. అతిపెద్ద వ్యాపార దోస్తు ఎవరు అంటే ఇండియా అని అంటున్నాడు రైటర్. సో నెక్స్ట్, టు నావిగేట్ దీస్ హెడ్విన్స్ అంటే డిఫికల్టీస్. ఇది ఫ్రేజ్ అండి, ఇది ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. మరి పైన చెప్పినటువంటి సవాళ్ళన్నింటినీ కూడా ఎదుర్కొని ముందుకు పోవాలి అంటే పర్పస్, రైటర్ చెప్తున్నాడు పర్పస్. టు నావిగేట్ దీస్ హెడ్విన్స్, ఇలాంటి ప్రతికూలమైనటువంటి అడ్వర్సిటీ నుంచి భారతదేశం ముందుకు పోవాలి అంటే ఏమంటున్నాడు? ఇండియా, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇండియా, భారతదేశం. వర్బ్ మస్ట్ డైవర్సిఫై అంటే టు ఫైండ్ అవుట్ ద వే, టు ఎన్లార్జ్, టు ఎక్స్పాండ్ అన్న మీనింగ్స్ కూడా తీసుకుంటాం. ఇండియా మస్ట్ ఎక్స్పాండ్ ఇట్స్ ట్రేడింగ్ బేస్. ఇండియా మస్ట్ ఎన్లార్జ్ ఇట్స్ ట్రేడింగ్ బేస్. ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైతే అమెరికా ఆధారపడి ఉన్నామో అలా కాకుండా ఇంకా ఇతర దేశాలకు కూడా భారతదేశము తన యొక్క వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని, తన యొక్క వ్యాపార మూలాలని ఇతర దేశాలకు కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అని రైటరు భావిస్తున్నాడు. ఈ విధంగా క్లియర్. సో ఈ విధంగా మనం ప్యాసేజ్ అనేది చదువుకోవడం జరిగింది. సో హోప్ యు అండర్స్టాండ్ గైజ్. ఇలా ప్రతిరోజు చదవడం వల్ల మనకేమొస్తుందంటే క్లారిటీ వస్తుంది. ఏంటా క్లారిటీ అంటే సింపుల్ క్లారిటీ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే. చెప్పాం కదా ఇవాళ స్టూడెంట్స్ అనే ఒక కమ్యూనిటీ ఎట్లా ఉంది అంటే, ఎగ్జామ్లో కూర్చొని నేను రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ చదువుతా. నో. సో ఇవాళ కంప్లీట్గా మారిపోయింది ట్రెండ్. ఒకప్పటి 2014-13 టైంలో ఏదో చిన్న గ్రామటికల్ కంటెంట్ ఉంటే ఎస్బీఐ క్లర్క్ వచ్చింది, ఎస్బీఐ పీఓ వచ్చింది. నేను స్వయాన చూసిన 2016లో కూడా ఇంగ్లీష్లో 0 మార్కులు వస్తే ఎస్బీఐ పీఓ వచ్చింది. ఎందుకంటే కట్ ఆఫ్ లేదు కదా, సెక్షనల్ కట్ ఆఫ్ మార్క్. I was there literally in 2016, 2017 when I was in Bangalore. You see the reality of the students. They are far from northern states, northeastern states, Nagaland, Meghalaya, Assam లాంటి స్టూడెంట్స్. వాళ్ళు ఏదో వ్యాపార రీత్యా ఏదో పర్పస్ మీద బెంగళూరులో ఉంటున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్లో 0 మార్కులు ఏమీ రాలేదు ఎస్బీఐపీఓ మెయిన్స్లో. బట్ దే గాట్ ద ఆఫర్ లెటర్స్ ఇన్ దేర్ హ్యాండ్స్ విత్ ద 0 మార్క్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో వాట్ ఐ మీన్ టు సే, ఇక నేను ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నా మీతోటి అంటే, ఇవాళ ఎస్బీఐ పీఓ రాయండి, మీరు క్లర్క్ రాయండి. ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి ట్రెండ్స్ లేవు, ఇప్పుడు చాలా మారిపోయాయి.
ఒకప్పుడు సింగిల్ లైనర్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్ ఇచ్చేవాడు, ఇవాళ 4 లైన్లు ఇస్తున్నాడు. ఫైండ్ అవుట్ ద ఎర్రర్ ఇన్ దీస్ 4 సెంటెన్సెస్ అంటున్నాడు. అంటే ఎంత చేంజ్ అయింది చూడండి మార్పు. సో సిజిఎల్ కూడా అంతే. ఒకప్పుడు ఏదో చిన్న సినోనిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ ఇచ్చేవాడు, కథ మనం ఆన్సర్ చేసుకునే వాళ్ళం చక్కగా. ఒకప్పుడు 100 క్వశ్చన్లు ఉండేది, 200 మార్కులు ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఒక్క క్వశ్చన్కి 3 మార్కులు. అంటే సీ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. మరి 3 మార్కుల క్వశ్చన్ చేయాలంటే మన దగ్గర ఎంత స్టఫ్ ఉండాలి. సిజిఎల్ టైర్ 1లో అందరూ క్వాలిఫై అవుతారు, నో డౌట్. కానీ టైర్ 2లో సీనియర్ అని చెప్పుకుంటున్న ఆయన కూడా ఇంగ్లీష్లో 102, 103, 104. ఆయన మార్కులు ఎక్కడ ఉండాలి? 120+ ఉండాలి. కానీ ఆయనకు వచ్చినాయి ఎన్ని? 105, 108, 110 కూడా దాటట్లే. బికాస్ ఆఫ్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్. సో కాబట్టి మనం ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామంటే స్టూడెంట్స్ని, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ గుడ్ ఎట్ ఇంగ్లీష్, ఫస్ట్ రీడ్ ద ఎడిటోరియల్స్, ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. Focus on 3 things. Number 1 is grammar, vocabulary, and reading skills. If you are good at these 3 things, job is yours. Okay guys, so hope you understand. Thank you. Have a good day.